कि सरकार जिहड़ी आ वो डे बाय डे मजदूरां दे हक खो रही आ ते ओहदा कारण उन्हां ने लभ्या कि जिहड़ियां भारत दियां जथेबंदियां आ जी जिवें सिटको आ इंटक आ ये 12 जिहड़ियां जथेबंदियां इहो जिहियां जिहड़ियां कि ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ पोलीटिकल पार्टियां दे नाल संबंधित आ हेठले लैवल तो जिवें साडा बिजली बोर्ड ला लो जां SCBC एम्पलाइज जथेबंदियां ला लो इन्हां ने अपनी रजिस्ट्रेशन तक करवाई हुई है जी ट्रेड यूनियन दे विच पर इन्हां नूं इह नहीं पता कि साडी एफिलीएशन किसे दे नाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब ने जदों 1938 दे विच इह गल कह दित्ती सी ते साडी 1942 तक 4000 जथेबंदी रजिस्टर्ड हो गई सी लेकिन उन्हां दियां इंडिपेंडेंट जिहड़ियां गल्लां जिहड़ियां ओह नहीं सीगियां कभी किसी के नाल हो गई कभी किसी के नाल हो गई और अल्टीमेटली उन्होंने 75 साल इदे बीत गए। उन्होंने मैक्सीमम अपने स्वार्थों लिए काम किया जा रहा जिहड़ी भी बारगेनिंग मैनेजमेंट के नाल करनी है वो समाज नूं देखते हुए होनी चाहिए। अज की डेट के 12 जथेबंदियां जिहड़ियां उन्हां दे जिहड़े हैड आ वो चाहुंदे नेगे कि शेड्यूल्ड कास्ट या OBC इन्हां दी जिहड़ी मजदूरी का प्रॉपर हक मिले। जय भीम जय भारत मैं सोम सहोता तुसी वेख रहे हो पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। गल करते हैं स्वतंत्र मजदूर यूनियन की। दोस्तों एक अजिही संस्था है जो पिछले दिनी उन्होंने एक बहुत वड्डे लैवल ते इंडिया लैवल ते एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और उस फंक्शन दे विच पंजाब तो भी पावर ऑफ सोशल यूनिटी दी टीम गई है और बाकायदा तौर पे पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रधान श्री फकीर चंद जस्सल साहब जिहड़े कि इस संस्था दे विच बतौर वाइस प्रेजिडेंट अपनी सेवावां दे रहे हैं। इस संस्था का यह सालाना फंक्शन है। उस फंक्शन में किहड़ियां गल्लां हुंदियां ने और ये संस्था कदों तो होंद विच आई है और इस संस्था के बतौर प्रधान कौन ने इस बारे पूरी अज जानकारी आपां जस्सल साहब तो प्राप्त करांगे। जस्सल साहब सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है सर। जय भीम जय भारत वेलकम। जस्सल साहब अगर आपां स्वतंत्र मजदूर यूनियन की गल करिए तो इस संस्था की थोड़ी जी मैं डिटेल जाननी चाहना हिस्टरी जाननी चाहना बैकग्राउंड जाननी चाहना प्लीज़ तुसी जरूर दसो इस बारे। सोहता साहब ये जिहड़ी संस्था इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन या स्वतंत्र मजदूर यूनियन जिहड़ी आपां कहंदे आ इहदी जो बैक हिस्टरी है वो बाबा साहब का एक लेक्चर आ जिन्हां ने 12-13 फरवरी 1938 ਨੂੰ मनवाड़ महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ जी। उस वेले उन्हां दा मेन मकसद सी कि अगर गवर्नमेंट दे कोलों अपने हक प्राप्त करने आ ते सानू ट्रेड यूनियन दे विच अपनी रजिस्ट्रेशन जिहड़ी एसोसीएशन दी वो करवाउणी बनदी है क्योंकि ट्रेड यूनियन एक ऐसी संस्था है जिस दे विच जेकर अंपलायर अते कामागार जिहड़े साडे मजदूर आ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ भी बंदे काम करते हैं उन्होंने जेकर डिस्प्यूट खड़ जाता है जी तो उस वेले फिर गौरमेंट नूं इंटरविन करना पैंदा है। जो बाबा साहब ने रेलवे दे विच जाके अपना ये लेक्चर देना सी तो उन्होंने उस वेले दे लोकां नूं पुछया कि तुहाडी जिहड़ी यूनियन आ या जथेबंदी आ उहदी रजिस्ट्रेशन है रेलवे इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन दे विच या नहीं है जी तो उन्होंने उस वेले रजिस्ट्रेशन नहीं सी और इत्थों तक होया कि रेलवे दे विच 75 साल बीत जानते भी जी जो शेड्यूल्ड कास्ट या OBC अंपलाई आ उन्होंने ट्रेड यूनियन अपनी इंडिपेंडेंट बनाई नहीं जिन्होंने कि इसकी खास लोड़ सी। ये जिहड़ी ट्रेड यूनियन क्यों बनाउण दी लोड़ सी जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों डिस्प्यूट खड़दा ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ 1926 ਚ ਜੀ ਔਰ 12-13 ਫਰਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ और समा चलता गया किसी ने कोई बॉदर नहीं किया
ਮਿਸਟਰ ਰੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ JS ਪਾਟਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਟਕੋ ਆ, ਇੰਟਕ ਆ, ਇਹ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ SCBC EMPLOYEE ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ CPIM CPI ਜਾਂ ਜਨਸੰਘ RSS ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ 1942 ਤੱਕ 4000 ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਸੀ 4 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ। 4 ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਆ, LIC ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਾਂ PWD ਆ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਸਟਰ JS ਪਾਟਲ ਦੀਆਂ, ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ PSCB ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਔਰ 13/7/2015 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਟਲ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 85% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 85% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ 135 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਤੇ 85% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 85% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 85% ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1% ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ। ਜੇ 1% ਹੀ ਲਾਈਏ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਏ ਜੀ। ਈਵਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਊਰਜਾ ਭਵਨ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7/3/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ 7/3/2020 ਨੂੰ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਫਸਰ ਐਂਡ EMPLOYE ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ, PN ਵੀ, ALM ਵੀ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਵੀ, SSA ਵੀ, LDC ਵੀ, UDC ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ JE ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਔਰ 2000 ਰੁਪਈਆ SDO ਐਂਡ ਚੀਫ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਈਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYE ਸੀ, 20 ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ EMPLOYE ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 20/9/2023 ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੀਆਂ 12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ OBC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋਹਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ EMPLOYEES ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ JEE ਕੌਂਸਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, 7% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 7% ਜੀ। 93% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਕਰਦਾ 5000 ਦਿਓ, ਜੀ ਕਰਦਾ 10000 ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 1 2 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 7% ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 29 ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਸੀਗੇ ਲੇਬਰ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋੜਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 20/9/2023 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੀਏ। 5 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ESI ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 500 ਹੋਵੇ, 1000 ਹੋਵੇ, 2000 ਹੋਵੇ, 4000 ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ ਏ ਫੋਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1926 ਜਾਂ 1948 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਆਖਰ 5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ 1860 ਐਕਟ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 1926 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ 1926 ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSCB ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਅਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ LDC, UDC, SSA, RTM ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ PWD ਆ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਪੋਸੂਨਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੋਸੂਨਾਮਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।